बाबा सतीदास बाबा दयाला जी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਢਲਦਿਆਂ 1675 ਈਸਵੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਲਕ ਦੇ ਲਈ ਜੰਜੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ गुरु कृपा करे। वेखो कल तक आपां ये विचारिया कि जदों बाबा मती दास जी नूं आरे नाल चीरिया जांदा है ते बाबा दयाला जी उच्ची बोल उठे सी कि दुश्मनां नूं कि तुसी अज अपने सच एवे बाबा मती दास जियां दे शरीर दे दो फाड़ नहीं कीते, अज तुसी जालमो अपनियां जड़ां दे उत्ते जिहड़े ओह आरे दे दंदे फेरे आ। जदों इन्नी गल कही इन्नी वंगार पाई काजी बरखला उठिया कहते हुण इनू पहला शहीद करो। वेखो असी शहीद शब्द वरत रहे हैं पर वो शब्द शहीद नहीं सी वरतदे, पर वो मारना किन्हां नूं चाहते आ जिन्हां ने मौत नूं पहला ही अमर च घोल के पी लिया है। ਜਿਹੜੇ दिन रात पे ये पढ़ते होवन ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनूं सिर सौंपीए विचों आप जाए। ਜਿਹੜੇ ये पढ़ते होवन कि कबीर मोखे मरने का चाओ है, मरो ता हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। ये मारना किन्हां नूं चाहते ने कि कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जप हाथ सिंदौरा लीन। सच एवे ओ बाणी पढ़न वाले सिख ने जो उच्ची पुकार के कहते ने डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ सिंदौरा। ते जिन्नू इश्क कर दिया ओ गुरु जदों सामने होवे ते सिख क्यों ना दोनों हाथ जोड़ के कवे जिस प्यारे सो नेहो तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। ये है संगत जी तै साहिब की बात जे आखे कौन नानक क्या दीजै। सतगुरु दी बाणी कहदी आ कि आओ सीस वड्डे कर वैसन दीजै विण सिर सेव करीजै। पावे आत्मक गल्लां ने पर बाहर भी गुरु साहब जी कहंदे कला गुरु वरता दिंदा कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेनका तो आओ हमारे पास। चलो आपां कुछ प्रमाण ले कि जदों ये बाणी हिरदे च वस जावे फिर मौत एक पासे रह जाती आ, फिर मौत नूं ही सिख जिंदगी समझदा है। जिहड़ी मौत तो बाद शब्द मरो फिर जीवो साधी ता फिर मर ना होई। बाबा दयाला जी नूं कहंदे फतवा जारी किया कि देग दे विच उबाल के इहदे शरीर नूं छलनो छलनी कीता जाए, इहनूं पता लगे हकूमत दे नाल मत्था लाउण दा असर की हुंदा है। कहते बाबा दयाला जी दे अखां सामने अज देग दे विच पानी पा के अग दा सेक दे के उबालिया जांदा है। सामने पिंजरे च गुरु बह के फिर अपने दूजे सिख दे ए मंजर नूं वेखदे आ। पूरी उम्मत लुगाई दिल्ली दी इकट्ठी हुंदी है, हाहाकार मची पई आ कि एक ही भाणे वापरदे पिया। बाबा दयाला जी नूं हुक्म किया गया मुसलमान बनो, जे गुरु दे बन के रहना ते फिर मौत प्रवान करो, तुहाडे लई देग तैयार है ते देग दे विच बह के तुहानूं सच एवे आपां मौत दा प्याला पिलावांगे। कहंदे बाबा दयाला जी ने हस के मौत दा राह चुनिया, गुरु वाल अपना मुख कीता, महाराज सच्चे पातशाह दे चरना च अरदास कीती। एक गल दा ध्यान रखियो बाबा दयाला जी कहंदे ने धन गुरु अर्जुन दे पिता जहांगीर तुहाडे ते अत्याचार करके तुहानूं शरीर करके बेशक शहीद कर गया पर तुहाडी जमीर नूं डुला ना सकिया। एक बार ओहदे अत्याचारां दे उत्ते तुसी देग च उबाले खा के तुरकी बाणी पढ़ी। अज तुहाडे चरनां च अरदास है साडा सिदक तुहाडे आसरे आ। अज एक बारी फिर अपने सिख दे नाल बह के तुसी देग च उबाला खा जिओ, भाव कि मैनूं सिदक बख्शिओ मैं डोला ना। कहंदे अरदास कीती, महाराज गुरु तेग बहादुर जी ने थापड़ा दिता, भाई दयाला जी देग च उबाले गए। इतिहास कहंदा बाबा मती दास जियां ने जपजी दा पाठ कीता सी ते बाबा दयाला जी ने सुखमनी नूं पढ़दियां देग दे विच जदों बिठाया गया। संगत जी कदे भाव बना के वेख्या करो। अजकल सियाल चलदा है, थोड़ा जा पानी किते पिंडे ते गर्म पै जाए ना नाल ही आपां टूटी छड्ड दिंदे आ कि ठंडा पा लो पिंडा सड़ गया।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਢੱਕਣ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋੜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਜਾਨਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਕਹਦੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ 10 ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਤੋ ਬਾਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਜੱਟੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸਖੀ ਦਾਸ, ਇਹ 4 ਭਰਾ ਨੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕਹਿਰ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਹਿ ਲੋ ਸਨ 1675 ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 1984 ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜਦੋਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਲਦੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਹੰਢਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 11 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੋਤਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਆਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਸੁਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਤਵਾਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਢੋਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਾਇਆ ਜੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਾਇਆ ਜੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਹਵਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੈਂ ਕੋਤਵਾਲਾਂ, ਤੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਲਾਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਧਾਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਜਦਾਦ ਸੇ ਮੁਝਕੋ ਮਿਲਾ ਹੈ ਵਿਰਸਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇਹ ਧਰਮ ਰੂਪੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਨਨਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਜੂ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਉਸੇ ਖਿਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਝੁਕੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਫੈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, पर जिस ताज से कोई मकलत में गया वो शान शहादत रहती है। मकतल कहते ने वो था जिथे आप तुर के बंदा कतल होने ली जाए, आप तुर के मौत दा राह चुने। कहते वो शान हमेशा जिहड़ी आ चढ़दी कला च रहिंदी आ, ओदी रोशनी कदे मद्दब नहीं पैंदी हकूमत दे हनेरे अगे। गुरु जी आप चल के गए सी, सतगुरु जी ने जपजी दा पाठ शुरू किया, मूल मंत्र करदियां पौड़ियां पढ़ियां। अज गुरु नूं प्यार करन वाले दियां अखां भेज रहियां ने। जिवें जिवें जपजी दा पाठ मुकम्मल हो रहा है, उवें उवें सच एवे प्रेमी सिख भुब्बां मार के रो रहा। उसे भीड़ दे विच भाई जैता जी घूम रहा, उसे भीड़ च 5 सिखां चों बाबा गुरदित्ता बाबा उदय जी घूम रहा। पर संगत इस जुल्म दे नाल, जालम दे नाल, इस सरकार दे नाल, हाकम दे नाल, इस तुसब दे भरे कट्टड़पंथियां नाल किसी दी युरत नहीं सी कोई अगे आके गल करे। एक केवल गुरु नानक दे घर नूं ही वडियाई मिली। कहंदे तमाशबीन हस रहे सी ते ए हुक्म सी, जे अज खेड़ वरतनिया कोई भी गुरु दे शरीर नूं हथ ना लाए। असी दसना चाहुंदे आ सरकार नाल मत्था लैण वालियां दे नाल कीता की जांदा है, असी टुकड़े करके इन्हां नूं चरस्ते दे विच टंगांगे। पर गुरु दे सिखां दे अंदर एक जज्ब सी कि असी मर्द शरीर दी बेदबी नहीं होण देनी, भावें आपा वारिया जाए। कहंदे आ सतगुरु जी ने पाठ मुकम्मल कीता। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महादिवस रात दोई दाई दाया खेलै, सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अज सारे पुकार उठे कि जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। गुरु साहब ने अरदास की। इस तो पहला एक घटना जिहड़ी रह गई सी मैं विच ऐड कर दिना। कहते जदों जलाद जलालुद्दीन तेग तिखी करदा पिया सी ना, उदों उन्होंने पूछया सी कि तुहाडा नाम तेग बहादुर क्यों रखिया।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ ਇਸ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲਕਬ ਲੈਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਤੇਗ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਧਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਤੇਗ ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇਗ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਗ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ, ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, 100 ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਕਬ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇਗਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਆ ਪਰਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਖਾਲਸਾ ਤੇਗ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇਬ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਲੱਖਾਂ ਲਊਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਸੱਚ ਮੁਕਾਇਆ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਰੁਕਿਆ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਾ ਪਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਈਏ? ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੋਗੇ ਉਨੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਬਲੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਸੀਸ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਧੜ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸੀਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅੱਜ ਜੇ ਤਿਲਕ ਬਚਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਜੰਜੂ ਬਚਿਆ, ਅਕਿਰਤ ਘਾਨਾ ਬਣੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੋ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਏ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁੱਭਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਤਾਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਿਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ। ਦਲੀਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂ ਹਾਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਏ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਿਓ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਝੂਠਿਆਂ ਫਰੇਬੀਆਂ ਦੰਗੀਆਂ ਦੋਗਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਆ। ਖੈ ਦਾ ਭਾਵ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਿਉ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਸੁਰਲੋਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ
सच इवे अपने आपे नूं बारिया जी। एक कौल कह के समाप्ति, फिर कल नूं असीं बाकी इतिहास वेखांगे किवें भाई जैता जी महाराज दा सीस लैके ते आनंदपुर साहब पहुंचदे आ। कहंदे थोड़े दिनां दे विच ही फुੱਲ इस दे खिलर जाणगे इउं संसार अंदर। ये जदों गुरु अर्जन दे पिता शहीद होए ना, वो शहादत दे अगे फल स्वरूप फल किवें खिलरदे आ। कहंदे थोड़े दिनां दे विच ही फुੱਲ इस दे खिलर जाणगे इउं संसार अंदर। कोई चांदनी चौक नूं भाग लासी, चढ़ के देश ते दर्द प्यार अंदर। महक उठू चमकोर दी जू सारी, टुटे जदों दो रुत बहार अंदर। अद खिड़े ही तोड़ के टाहनियां चों, चिन दऊगा कोई दीवार अंदर। बनी रहूगी सदा बहार इसते, लागे खिजा दे किसे ने चुकना नहीं। क्योंकि ओड़ आई ते इन्ने सुकना नहीं, खून शहीदां दा कदे मुकना नहीं। ये गुरु नानक दे घर दा शहादतां दा बूटा कदे सुकना नहीं। जदों सुकन लगदा है कोई ना कोई मर जीवड़ा अपना आके रत इस फिर कौम दी शहादतां दे सच इवे फैला नूं सदा ही गुलजार करके चलिया जाता है। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करियो संगत। कल नूं अगे असीं इतिहास लैके चलांगे। वाहिगुरू जी का खालसा।